से वंदना करते हैं। ముఖ్య వర్తమానము నిమిత్తమై కూడా మనం క్లుప్తంగా వాక్యాన్ని చూడడానికి దేవుడు సహాయపడుతున్నాడు। और इस मुख्य वर्तमान को भी हम संक्षिप्त में देखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన ఆలయాన్ని కట్టాలని దేవుడు మన నుండి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు। परमेश्वर हम सभी से चाहता है कि आत्मीय घर हम बनाएं। మనమందరం కూడా ఆత్మీయమైనటువంటి మందిరంగా కట్టబడాలి అని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు। हम सभी आत्मीय घर बने या बनाना परमेश्वर हमसे चाहता है। ఈ యొక్క బిల్డింగ్ అభివృద్ధి కొరకు కాదు। ये जो बिल्डिंग है इसकी अभिवृद्धि के लिए नहीं। ఈ యొక్క బిల్డింగ్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు లేక ఈ బిల్డింగ్ ఇక్కడ కూలిపోవచ్చు మనకు తెలియదు। ये बिल्डिंग यहाँ रह सकता है या ये बिल्डिंग जो है यहीं पे गिर भी सकता है। అయితే దేవుడు మనందరం కూడా ఆత్మీయమైన మందిరాన్ని కట్టాలని ఎదురు చూస్తున్నారు। पर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आत्मीय घर हम बने। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే एफेसियों की पत्री 2వ అధ్యాయము दूसरा अध्याय ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20వ వచనం 21వ వచనం 22వ వచనం మూడు వచనాలు కూడా మనం కలిసి చదువుకుందాం। 21 और 22 वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 20, 21, 22 వచనాలు మనం కలిసి చదువుదాం। एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20, 21 और 22 वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। క్రీస్తు యేసు ముఖ్యమైన మూలాధారముగా అపొస్తలులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టుకొనుచున్నారు। ప్రతి కట్టడము ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయములకు వృద్ధిపొందుచున్నది। ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మమూలముగా దేవునికి నివాసస్థలమైనట్టు కట్టబడుచున్నారు। ప్రభు సహాయం కొరకై ప్రార్థించుకుందాం। परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अति पवित्र सदा निगाह योग एक रहने वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद हैं प्रभु जी, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर इस समय तक प्रभु जी आपके अनुग्रह में आप हमें चलाते हुए आ रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और इस वक्त वर्तमान में प्रभु जी आपके दास को आपने खड़ा किया, उसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रेम परमेश्वर एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20, 21 और 22 वचन के द्वारा खुद प्रभु जी आपके दास के द्वारा आप मुझसे हमसे बातें करेंगे। परमेश्वर प्रभु जी आप ही सहायता करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके दास के ऊपर आपका अभिषेक आपका आशीष बनाए रखें प्रभु जी। उन्नयन परमेश्वर प्रभु जी आपके दास को आपके क्रूस के पीछे छुपा कर रखें। प्रेम परमेश्वर आपकी धीमी आवाज सुनाई पड़े। प्रेम परमेश्वर सहायता करें, आशीष करें प्रभु जी। नहीं आपके बहुमूल्य लोगों की छिड़काव के नीचे लाते हैं प्रभु जी, आप पवित्र करें, शुद्ध करें। प्रेम परमेश्वर करें आपकी महिमा आपकी बड़ाई चाहते हुए इस रीति इस प्रार्थना को शीघ्र आने वाले में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। जैसे इन वचनों को हम देख रहे हैं, క్రీస్తు యేసు ముఖ్యమైన మూలరాయి ఉండగా అపొస్తలులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడుచున్నారని రాయబడింది। लिखा गया है भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। ముఖ్యమైన మూలరాయి ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారే, क्योंकि कोने का जो पत्थर वो मसीह यीशु स्वयं ही है। కాబట్టి ఆ యొక్క బలమైన పునాది మీద అపొస్తలులు ప్రవక్తలు వేసినటువంటి పునాది మీద మనం కట్టబడి ఉన్నాం। और जो प्रेरितों ने जो भविष्यवक्ताओं ने जो नींव डाले हैं उसमें हम बनाए जाते हैं। ఈ యొక్క కట్టడం ఎలా ఉండాలని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నారు। ये जो बनावट ये इमारत कैसी होनी चाहिए? 21వ వచనం చదవండి। 21 वचन को पढ़िएगा। ప్రతి కట్టడములో ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయములకు వృద్ధి పొందుచున్నది। కాబట్టి ప్రతి కట్టడం కూడా ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ఉండాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు। देखिएगा सारी जो रचना है एक साथ मिलकर वो बनी रहनी चाहिए। చక్కగా డిసిప్లైన్డ్గా देखिएगा एक रचना है डिसिप्लिन के साथ। ప్రభువు నందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయములకు వృద్ధి పొందుచున్నది। और प्रभु में एक मंदिर एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। 22వ వచనం చదవండి। 22 वचन पढ़िए। ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలం
స్థలమైనకు కట్టబడుచున్నారు. మనము కూడా ఆత్మ మూలంగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండడానికి కట్టబడుతున్నాం. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। కాబట్టి అది ఎలా ఉండాలని ఆయన చెప్పాడు. इसीलिए वो कैसा होना चाहिए उन्होंने कहा है, ప్రతి కట్టడము కూడా ఆయనలో చక్కగా మార్చబడి ఉండాలి. क्योंकि सारी जो रचना है वो एक साथ मिलकर होनी चाहिए। ఈ యొక్క వాల్ కట్టబడుతున్నప్పుడు ఒకవేళ ఒక ఇటుక బయటికి వెళ్ళిపోయినట్లయితే దాని యొక్క క్రమము మనకి వెలితిగా కనపడుతుంది, అసహ్యంగా కనపడుతుంది. हाँ, यदि एक दीवार जो आप खड़ा करते हैं, जब एक ईंटा यदि थोड़ा बदल जाए तो दिखने में वो अच्छा नहीं लगता है। ఆ విధంగా కాకుండా అది చక్కగా మనం కట్టబడాలని ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడు. उस प्रकार ना हो, ये जो रचना है एक साथ मिलकर होनी चाहिए। ఇదంతా కూడా ఆత్మ మూలంగా దేవునికి నివాస స్థానంగా ఉండడానికి కట్టబడుతున్నాం. और ये प्रभु में पवित्र मंदिर निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हैं। కనుక దాంట్లో చాలా మరి షరతులు దేవుడు విధిస్తూ వస్తాడు. और इसमें कई विधियां और नियम परमेश्वर रखते हुए आता है। కనుక ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినట్లయితే మొదటి పేతురులో కూడా ఆత్మ సంబంధముగా కట్టబడుచున్నామని పేతురు కూడా రాస్తున్నాడు. क्योंकि हम भी आत्मीय मंदिर बनते जाते हैं करके पतरस की बातों को कहता है। మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే पहला पतरस दूसरा अध्याय में हम देखेंगे 5వ వచనంలో చదవండి, 6వ వచనంలో చదవండి. 5वां चैप्टर पढ़िए। యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలము ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి బలులు అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండుటకు మీరును సజీవమైన రాళ్ళ వలె ఉండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నాము. ఎలయనగా ఇదిగో కాబట్టి ఆ లేఖనాల్లో చెప్పబడినట్లుగా ఆయన మరి నిర్మిస్తున్నటువంటి కట్టడము మరి సీయోనులో స్థాపించబడుతూ ఉంది. అది అమూల్యమైనది అని చెప్పి రాయబడింది. जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, मैं सिय्योन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरा हो। కాబట్టి ఇక్కడ దాని ముందు 5వ వచనంలో కూడా చెప్పాడు, ఆత్మ సంబంధమైన బలులు అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండుటకు మీరు సజీవ రాళ్ళవలే ఉండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా కట్టబడుతున్నారని చెప్పి రాయబడింది. लिखा गया है 5वें वचन में, तुम भी अपने जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। కనుక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సొలొమోను యెరూషలేము దేవాలయాన్ని కడుతున్న సమయంలో అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి శుద్ధి లేక ఏ విధమైనటువంటి శబ్దము కూడా అక్కడ రాలేదు, బయటికి రాలేదని చెప్పి కూడా మనం చూడొచ్చు. क्योंकि जब सोलोमन राजा यरूशलेम में जब परमेश्वर का भवन जब बना रहा था, उस समय में एक हथौड़ा का भी शब्द वहाँ पे सुनाई नहीं पड़ा है। ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ముందుగానే సిద్ధపరిచి తేబడినటువంటి రాళ్ళు. क्योंकि वो पहले से परमेश्वर के घर बनाने के लिए तैयार की गई एक पत्थरें हैं। కనుక మనం కూడా ఆత్మ సంబంధమైన మందిరాన్ని కట్టే విషయంలో మనము ముందుగా సిద్ధపరచబడిన వారమైతే, దేవుని ద్వారా సిద్ధపరచబడిన వారమైతే ఏ విధమైనటువంటి సౌండ్ కూడా దేవుని మందిరంలో వినపడదు. क्योंकि यदि हम परमेश्वर के द्वारा पहले से ही यदि हम आत्मिक रहने तैयार हम रहे तो उसमें कोई आवाज या ध्वनि नहीं सुनाई देगी। ఒకవేళ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి రీతిగా మనం చెక్కబడకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చెక్కబడాలి అంటే అది సౌండ్ వినపడుతుంది. क्योंकि आत्मीय घर या ना बने तो यहाँ आने के बाद वो आवाज सुनाई पड़ती है। మనమందరం కూడా సజీవమైనటువంటి రాళ్ళవలే ఉన్నాం. क्योंकि हम सभी जीवित पत्थर हम हैं। ఈ యొక్క సజీవమైన రాళ్ళు ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుతున్నప్పుడు ఎటువంటి మర్మని ఏ విధమైనటువంటి గుసగుసలు, ఏ విధమైనటువంటి మూలుగుళ్ళు, ఏ విధమైనటువంటి శబ్దం కూడా దేవుని మందిరంలో రాకుండా చక్కగా అది అమర్చబడి దేవుని మహిమ కొరకే ఆ యొక్క నిర్మాణము జరుగుతుంది. क्योंकि जीवित मंदिर बनने के लिए या इस प्रकार की गुड़गुड़ाना या
पुस्ताना ये सभी नहीं होता है, जिसके बारे हम जीवित मंदिर पढ़ते हैं। మనమందరం కూడా దేవుని ఆలయం చాలా ఆత్మీయంగా కట్టబడాలని మన యొక్క మెయిన్ మోటో దాని మీద మాత్రమే కేంద్రీకరించి ఉంటాం. क्योंकि हम एक आत्मीय घर हम बने, हमारा पूरा उद्देश्य हमारी आलोचना ऐसी होनी चाहिए। అందుకని ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పేతురు విషయంలో మనం చూసినట్లయితే అతడు సరైనటువంటి అనుభవంలో లేనప్పుడు ఆయన మరి ప్రభువాన్ని అక్కడ సిలువ వేయడానికి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అని చెప్పి ఆయన పొక్కినట్లుగా వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది. जब पतरस सही अनुभव में जब था, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जब उन्हें ले जाया गया था, उस समय जब पतरस से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये कौन है मैं नहीं जानता हूँ। ఎందుకంటే అతడు పరిస్థితులకు భయపడిపోయాడు. क्योंकि उन परिस्थितियों को देखकर वो व्यक्ति ठग गया। అయినప్పటికీ కూడా ఆత్మ అతనిలో మరి చీరిన తరువాత అతడు ఎంతగానో విలపించాడు, ఎంతగానో మరి ఏడ్చినట్లుగా దేవుని కొరకు వైరాగ్యంగా జీవించినట్లుగా మనకి బైబిల్ గుర్తు చేస్తుంది. जब उनमें आत्मा आ जाने के बाद कितना ही उन्होंने विलाप किया, कितना ही रोया, उसके लिए कितना धैर्य के साथ हिम्मत के साथ उन्होंने प्रभु के लिए जीवन बिताया। దేవుని బిడ్డలమైన మనం కూడా ఆత్మ సంబంధంగా కట్టబడాలి అంటే మనలో చాలా చాలా వినయ విధేయతలు, దేవుని పట్ల భయభక్తులు, ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవించేటువంటి గొప్ప ధన్యత మనం అలవర్చుకోవాలి. क्योंकि हम भी आत्मिक घर यानी घर बनना है, तो हम भी कितने भयभक्ति के साथ उसके आदि और नियम का पालन करते हुए हम अपने जीवन को बिताना है। ఈ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన మందిరాన్ని కట్టడానికి ఒక 4-5 విషయాలను బైబిల్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. क्योंकि आत्मिक घर बनने के लिए बाइबल में 4-5 बातें जो बताते हैं उसे हम देखेंगे। చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనము మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక సెకండ్ కొరింథీ చాప్టర్ 1 లో మనం ఒక మాటను చూద్దాం. दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय में उस बात को देखेंगे। సెకండ్ కొరింథీ చాప్టర్ 1 दूसरा कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय। ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే इस अध्याय में जब देखते हैं ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఎన్నో కష్టాలు, ఎన్నో ఇబ్బందులు ఆయన రక్షణ పొందిన తర్వాత అనుభవించవలసిన పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పటికీ కూడా प्रेरितों के पौलुस उनके जीवन में कितने कष्ट, कितने तकलीफ, उद्धार पाने के बाद भी उनके जीवन में आने पर भी ఆయన ఏమో చెప్తున్నాడు, क्या कहता है? మనం చూడాలంటే 8వ వచనం నుంచి చూడాలి, అయితే మనకి సమయం దొరకదు. 8 वचन से देखना है पर समय नहीं है। నేను చదువుతున్నాను చూడండి, 8వ వచనం మధ్య భాగంలో అదేమనగా మేము బ్రతుకులు మరియు నమ్మకం లేక ఉంటున్నట్లుగా ఆసక్తికి మించిన అత్యధిక భారం వలన కృంగిపోతుంది అని రాయబడింది. लिखा गया है हम ऐसे भारी बोझ से दबे गए हैं जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे हैं। ఆ విధంగా వారు ప్రాణాపాయంతో వారు ఎన్నో కష్టాల మధ్యలో వెళ్తూ మా శక్తికి మించిన అత్యధికమైన భారం వలన కృంగిపోయామని చెప్పి రాయబడింది. जो हमारे सामर्थ्य से जो भार है वो बोझ हमारे ऊपर है और अपने जीवन से भी हम हाथ धो बैठे करके कहते हैं। 9వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మృతులను రేపు దేవుని యందే కానీ మా యందే మేము నమ్మకంగా ఉంచకుండానట్లు మరణమవుతుందని నిశ్చయము మా మట్టుకు మాకు కలిగి ఉందని చెప్పి రాయబడింది. क्योंकि 9वां वचन में हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है ताकि हम अपना भरोसा न रखें परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। కాబట్టి మృతులలోనే లేపగలిగినటువంటి శక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడి యందు మాత్రమే వారికి నమ్మకం ఉంది, కానీ వారి మీద వారికి ఏ విధమైనటువంటి నమ్మకము లేదని రాయబడింది. क्योंकि जो मरे हुओं को जिला सकता है उसके ऊपर ही उनको भरोसे, पर उनके ऊपर कोई भरोसा उनको नहीं है। 10వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఇట్టి గొప్ప మరణం నుండి మమ్మల్ని తప్పించను, ఇక ముందును తప్పించును, మరియు మా కొరకు ప్రార్థన చేయడం వలన మీరు కూడా సహాయం చేయుచుండగా ఆయన ఇక ముందును మమ్మల్ని తప్పించును, ఆయన నిరీక్షణ గలవారమై ఉన్నాము. देखिए उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। కనుక దీని మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే ఆత్మ సంబంధమైన మందిరాన్ని కట్టాలి అంటే पहली बात यदि हम आत्मीय घर यदि हमें बनना है तो ఇతరుల యొక్క కష్టాలలో వారికి మనం ప్రార్థన సహాయం చేయాలి. और दूसरों के तकलीफों में, कष्टों में उनकी सहायता के लिए हमें प्रार्थना करना है। ఇంటి గొప్ప మరణం నుండి ఎవరు తప్పించారంటే మాకు
కొరకు ప్రార్థన చేయటం మీరు కూడా మాకు సహాయం చేసి ఉన్నారు. దాన్ని బట్టి మేము తప్పించబడ్డాము, నిరీక్షకు వారిని ఉన్నామని చెప్పి ఆయన 10వ వచనం ఆఖరి భాగంలో తెలియజేస్తున్నాడు. हमें मृत्यु जैसे बड़े संकट से कौन बचाएगा वे कह रहे हैं ऐसे समय में तुम मिलकर प्रार्थना के द्वारा अपनी सहायता करें, तभी हमारी आशा रहती है. ఎంతో భయంకరమైనటువంటి క్యాన్సర్ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు మనం చూసినట్లయితే వారి బాధ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. क्योंकि जो भयंकर जो कैंसर की बीमारी से जो पड़े हैं यदि उनकी तकलीफ देखे तो हमें पता चलता है. పిల్లలు సంతానం లేకుండా ఉన్నటువంటి కుటుంబాలలో ఎంతో దుఃఖము వారు ఎదురు చూడవలసిన సందర్భాలు ఉంటాయి. जिनके परिवार में संतान के बच्चे नहीं है, जीवन में कितनी दुख देखना पड़ता है. అదే రీతిగా నా మందిరంలో ఆత్మలు లేవే, రావట్లేదే, వారి కోసం నేను ప్రాణం పెట్టానే, వారు నన్ను ఆరాధన చేయలేకపోతున్నారే, నా సన్నిధికి రాలేకపోతున్నారే, సహవాసంలో ఉండలేకపోతున్నారే, పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించలేకపోతున్నారని బాధ దేవునికి, ప్రభువుని, మనం రక్షించిన ప్రభుకి కూడా వేదన ఉంటుంది. क्योंकि आत्माएं नहीं है, प्रभु की घर नहीं आ पाते, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, नहीं आ पाते हैं, तो ये जो दुख, ये जो वेदना है परमेश्वर को भी रहता है. మేము బ్రతుకుతామనేటువంటి నమ్మకం లేదు, అయినప్పటికీ కూడా మీ ప్రార్థన వలన మాకు సహాయం చేశారని చెప్పబడింది. क्योंकि हम आगे हम बचेंगे ये भरोसा में है नहीं, पर भी आपकी प्रार्थना के द्वारा ये सहायता में मिली है. ప్రార్థనలో అంత గొప్ప ఉంది. क्योंकि प्रार्थना में उतनी महत्ता है. ఆత్మ సంబంధమైన మందిరాన్ని కట్టాలంటే మనము ప్రార్థనా పరులుగా ఉండాలి. आत्मीय घर यदि बनना है तो प्रार्थना होनी चाहिए. రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే और दूसरी बात यदि हमें देखना है, దేవుని యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన మందిరాన్ని కట్టాలంటే మనం మంచి మనస్సాక్షిని కలిగిన వారిగా ఉండాలి. क्योंकि आत्मीय घर यदि हमें बनना है तो एक अच्छा विवेक हमें होना चाहिए. ఇది 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 12वें वचन में हम देख सकते हैं, మా మనస్సాక్షి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి. हमारा जो विवेक है इसकी गवाही देनी चाहिए. 12వ వచనం ఆఖరి భాగంలో రాయబడింది. 12वें वचन में बात लिखा गया है. ఏమని రాయబడింది? क्या लिखा है? 12వ వచనం చదవండి ఒకసారి మొదటి నుంచి. पढ़िए. మా యొక్క అతిశయం ఏదనగా లౌకిక జ్ఞానం అనుసరింపక లౌకిక జ్ఞానము అనుసరింపక దేవుడు అనుగ్రహించు పరిశుద్ధతతోను దేవుడు అనుగ్రహించే పరిశుద్ధతతోను నిష్కపట్యముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో నడుచుకుంటే మరియు విశేషముగా మీ ఎడలను నడుచుకుంటే మరియు మా యొక్క మనస్సాక్షి సాక్ష్యం ఇచ్చుటే మన మనస్సాక్షి ఆ విధంగా సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతుందా? क्या हमारा जो विवेक है क्या उसमें का गवाही दे पा रही है? దేవుడు ఇచ్చే జ్ఞానాన్ని అనుసరించి నడుస్తున్నామా? क्या परमेश्वर देने वाले ज्ञान के अनुसार हम चलते हैं? పరిశుద్ధ దేవుడు అనుగ్రహించే పరిశుద్ధతలో మనం నడుచుకుంటున్నామా? जो परमेश्वर जो पवित्रता दी है क्या उसके अनुसार हम चल पाते हैं? నిష్కపటమైనటువంటి హృదయం కలిగిన వారిగా ఉంటున్నామా? क्या निष्कपट मन के साथ क्या हम रह पाते हैं? లేకపోతే కలుషితమైనటువంటి హృదయం కలిగిన వారిగా ఉంటున్నామా? या जो मिलावट के मन के साथ हम रह रहे हैं? మన యొక్క మనస్సాక్షి అక్కడ సాక్ష్యం చెప్పడానికి నిర్దోషులుగా ఉన్నామని చెప్పి మన మనస్సాక్షి మనకి చెప్పాలి. क्योंकि हमारा जो विवेक है वही गवाही देना चाहिए कि हम निर्दोष हैं. విశేషముగా మీ ఎడలలో నడుచుకుంటున్ననియు నా మనస్సాక్షి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది. क्योंकि हम उसके विवेक की एक गवाही पर हम घमंड करते हैं करके आप कहता है. రెండవదిగా ఆత్మ సంబంధమైన మందిరాన్ని కట్టాలంటే మనం మొట్టమొదటిగా ప్రార్థన పరులుగా ఉండాలి. क्योंकि आत्मिक घर यदि बनना है तो हम प्रार्थना करने वाले होना चाहिए. రెండవదిగా మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వారిగా ఉండాలి. और दूसरा अच्छे विवेक को हमें बनाया అప్పుడు మాత్రమే మనము దేవుని యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన మందిరాన్ని కట్టడానికి మనము రాళ్ల వలె దేవుని మందిరానికి ఉపయోగపడతాం. तभी हम आत्मिक घर बनने के लिए जीते पत्थर होकर परमेश्वर के घर के लिए उपयोग में हम रहेंगे. లేకపోతే ऐसा नहीं ఆయన కట్టడం సరిగా ఉండదు. उसकी जो बनावट वो जो रचना ठीक नहीं रहेगी. మూడవదిగా ఇతరులను క్షమించే గుణం ఉండాలి. और तीसरी जो बात है दूसरों को क्षमा करने का गुण होना चाहिए. ఆ యొక్క గుణం ఎప్పుడైతే మనలో ఉంటుందో और जब ये गुण जब हमें होगा ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా మనం కట్టబడతాం. और तब ही आत्मीय घर हम बढ़ते हुए जाएंगे. ఇదే 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే अब इसी दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में 2వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే दूसरा अध्याय ఈ యొక్క 9, 10, 11 వచనాల్లో ఇతరులను క్షమించే గుణం ఉండాలని చెప్పి రాయబడింది. 9, 10, 11 वचन में दूसरों को क्षमा करने
క్షమించేటువంటి గుణం మనలో లేకపోతే यदि वो क्षमा करने का गुण यदि हमें नहीं है तो అది హృదయపూర్వకంగా మనం వారిని క్షమించలేకపోయినట్లయితే यदि अपने पूरे मन से यदि उन्हें क्षमा नहीं कर ఆత్మ पाते సంబంధమైన మందిరానికి కట్టబడడానికి మనం రాళ్ళ వలె ఉపయోగం నిరుపయోగం అవుతాం. क्योंकि आत्मीय घर बनने के लिए जो जीवित पत्थर कोई उपयोग का नहीं रहेगा। అదే రీతిగా इसी प्रकार మనము నాలుగవదిగా మనం చూసినట్లయితే और चौथी बात हम देखते हैं దేవుని మందిరాన్ని కట్టాలి అంటే సువాసన ఉండాలి. क्योंकि परमेश्वर का मंदिर घर बनाए जाना है तो हम మంచి పరిమళ వాసన ఇచ్చేవారిగా ఉండాలి. खुशबूदार में होना चाहिए। మన యొక్క జీవిత విధానము ఆహ్లాదంగా ఉండాలి. ఇతరులకు సుగంధ సువాసన వలె ఉండాలని ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడు. हमारा जो जीवन का तरीका हमारे जीवन का जो विधान है वो खुशबूदार होनी चाहिए। కనుకనే ఆ విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో 2వ అధ్యాయంలో మనం ఈ విషయాన్ని కూడా చూడగలము. हम इसी बात को दूसरे कोरिन्थियों के पत्र दूसरे अध्याय में भी देख सकते हैं। కనుక ఇప్పుడు సమయం లేదు. क्योंकि समय नहीं है। మనకి 12-30 నిమిషాలుగా మనం కూర్చోవలసి ఉంది. 12:30 में समाप्त करना पड़ता है। మనము దేవుని యొక్క మందిరము ఆత్మ సంబంధమైన మందిరం కట్టాలంటే మనము నాలుగవదిగా దేవునికి మనము సుగంధ సువాసనను వెదజల్లే వారిగా ఉండాలి. क्योंकि यदि हम आत्मीय घर यदि बनना है जो चौथी बात मसीह के लिए सुगंध होना चाहिए। మన యొక్క మాట తీరు, हमारी जो हमारी बातें, మన యొక్క ప్రవర్తన, हमारे जो चाल चलन, దేవుడు నన్ను గమనిస్తున్నాడు లేదా ఆయనకు సాక్షిగా ఉన్నాడు, ఆయన ఈ లోకంలో ఏ విధంగా నడిచాడు, ఏ విధంగా మాట్లాడాడు, ఆ యొక్క వినయము విధేయత అదేవిధంగా నెమ్మది కరుణ జాలి ప్రేమ అనేది మన యొక్క ప్రవర్తనలో మన యొక్క హృదయంలో మన యొక్క నడవడికల్లో మన మాటల్లో ఉండాలని ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడు. क्योंकि प्रवेश मसीह जिस रीति से इसमें में रहते हुए चाल चलन चला उसी प्रकार हमारा चाल चलन हमारा तरीका हमारे बोलने का तरीका ये प्रेम धीरज ये सब कुछ हमारे जीवन में होनी चाहिए। అదే రీతిగా మనం దేవునికి సువార్త పత్రికల వల్ల మనం కూడా వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది. उसी प्रकार हम अपने प्रभु के लिए सुसमाचार पत्रिका की तरह है। 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే दूसरा कोरिन्थियों के पत्र 3रा अध्याय 3रा वचन में लिखा है రాతి పలక మీద కానీ రాతో కానీ వ్రాయబడక మెత్తని హృదయంలో పలక మీద జీవం గల దేవుని ఆత్మతో మా పరిచర్య మూలంగా వ్రాయబడిన క్రీస్తు పత్రిక అయ్యారని మీరు తేటపరచబడుతున్నారు. देखेगा तो मसीह की पत्रिका हो परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। కానీ ఇతరులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఎంత గొప్ప విషయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవునిలో మనం అంచుకొని నెమ్మదిగా ప్రేమగా మర్యాదగా శాంత స్వభావంగా మాట్లాడటం ద్వారా దేవుణ్ణి మనము ప్రకటించే వారిగా ఒక పత్రికగా మనం ఉంటాం. कितना क्रोध होने पर गुस्सा होने पर भी हमें दूसरों से मर्यादा के साथ के स्वभाव के साथ उनसे वैसे हमें बातें करना है। అదే రీతిగా మనం చూస్తూ వెళ్తున్నట్లయితే इसी प्रकार देखते हैं అవమానకరమైనటువంటి రహస్య పాపాలను విసర్జించి ఆత్మ సంబంధమైన బిడ్డలుగా మనం జీవించాలని ప్రభు మన నుండి ఎదురు చూస్తున్నాడు. इसी प्रकार जो रहस्य पापों को छोड़कर परमेश्वर के बच्चे होकर अपने जीवन को बिताना चाहिए। ఇదే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో మనము 2వ వచనం ఆఖరి భాగంలో చూసినట్లయితే అవమానకరమైన రహస్య పాపములను విసర్జించుతున్నాము అని రాయబడింది. देखिएगा लज्जा के गुप्त पापों को छोड़कर हमें जीवन बिताना है। అదే రీతిగా అవి అనేక రకాలైనటువంటి దేవునికి దృష్టిలో మరి అది అవమానకరమైనటువంటి పాపాలు ఏవి ఉన్నాయో బైబిల్ చదివితే కదా తెలుస్తుంది. क्योंकि ये जो लज्जा की जो गुप्त जो पाप है बाइबल पढ़ने से हमें पता चलता है। దేవుని మందిరానికి వచ్చి వాక్యాన్ని ఉంటేనే కదా తెలుస్తుంది. परमेश्वर के घर आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने से हमें पता चलता है। ప్రభువా నీ యొక్క ఆత్మను నాకు తెలియజేయండి, వాక్యాన్ని లోతును తెలియజేయండి ప్రార్థిస్తే కదా దేవుడు మనకు తెలియజేస్తాడు. प्रभु जी आप जी वचन से बातें करें और सुनने के पढ़ने के द्वारा ही ये हमें पता चलता है। ఆఖరిగా మనం చూద్దాం अंत में और एक हम देखेंगे ఆ శ్రమలలో నిత్యమైన మహిమకు కారణంగా మనము ఈ లోకంలో జీవించవలసి ఉంది. क्लेशों में भी तकलीफों में भी परमेश्वर की महिमा के लिए हमें जीवन बिताना है। ఇదే 2 కొరింథీ చాప్టర్ 4 వర్స్ 18 చదవండి. दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 18 वचन पढ़िए। క్షణమాత్రముండు మా చులకన ఈ శ్రమ మా కొరకు అంతకంతట ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమా భారమును కలుగజేయుచున్నది. ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు, అదృశ్యమైనవి నిత్యములు. కంటికి కనపడేటువంటి గొప్ప కార్యాలు అవి నిత్యంగా ఉంటాయి. क्योंकि जो हमारे आंखों ने नहीं देखी वो सदा रहती है।
అయితే దృశ్యమైనవి అనిత్యములు అని రాయబడింది. क्योंकि और जो वस्तुएं देखते हैं वो थोड़े ही दिन की है। కాబట్టి శ్రమలలో మనం నిత్యమైన మహిమ కొరకు మనము కారణముగా కనబడుతూ ఉన్నాము. क्योंकि क्लेशों में हम महिमा के कारण हम दिख रहे हैं। ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మందిరముగా కట్టబడాలి అంటే దాంట్లో మనం కూడా అమర్చబడాలి అంటే क्योंकि आत्मिक घर बनना है और उसमें हम भी एकत्रित होना है तो ఒక విశ్వాస జీవితంలో ప్రార్థన ఉండాలి. एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। రెండవదిగా మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉండాలి. और दूसरी जो बात है अच्छा विवेक होना चाहिए। ఇతరులను క్షమించగలిగే గుణం ఉండాలి. और तीसरी बात दूसरों को क्षमा करने का गुण అనేక होना चाहिए। జీవిత విధానం ద్వారా దేవునికి సుగంధ సువాసనగా ఉండాలి. और अपने जीवन के तरीके के द्वारा मसीह के लिए सुगंधदायक होना ఆయన चाहिए। జీవిత విధానం ద్వారా దేవునికి పత్రికలుగా మనల్ని చూసే వారి పత్రికలుగా చదవగలిగే వారిగా ఉండాలి. और हमारे जीवन के तरीके के द्वारा हम मसीह के पत्रिका होनी चाहिए जो हमें देखकर पढ़ सके। ఆరోగ్య రహస్య పాపాలు మన జీవితాలలో ఉండకూడదని ప్రభు హెచ్చరిస్తున్నాడు. और उसी प्रकार ये जो लज्जा की गुप्त जो बातें हमारे जीवन में होनी नहीं అనేక चाहिए। ఆలోచన విధానము ముందుగా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. क्योंकि हमारी जो आलोचना की जो तरीका पहले से हम उसे तैयार कर लेते हैं అదే మన నోటి నుంచి బయటకు వెళ్తుంది. और वही हमारे मुंह से बाहर निकलती है। చాలా మంది మాట్లాడే విధానాన్ని చూసినట్లయితే ఎటకారంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. क्योंकि कई लोग ऐसे बात करते हैं कि उनकी मजाक उड़ाने की तरह बात करते हैं। లేక డబుల్ మీనింగ్స్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. और दो तरीके से लोग बातें करते हैं। సాఫ్ట్ గా మాట్లాడేటువంటి మనుషులను మనం చాలా తక్కువ చూస్తాం. क्योंकि बहुत ही जो सॉफ्ट बात करने वाले कम लोगों को देखते हैं। కనుక మన యొక్క పత్రిక వలె మన యొక్క మాట మన తీరు ఉండాలని ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడు. రహస్య పాపాలు మనం ఉండకూడదని ఎదురు చూస్తున్నాడు. అదేవిధంగా మనము క్రీస్తు కొరకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా మనం వైరాగ్యంతో నిలబడాలని, అప్పుడు మాత్రమే దేవుని యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన మందిరాన్ని మనం కట్టగలమని, ఆ కట్టడంలో మనం కూడా అంగాలుగా లేక ఒక ఇటకల వలె లేక ఒక మంచి ఇసుక వలె లేక మంచి రాళ్ళ వలె మనం అందులో హిమాచబడి కట్టబడడానికి దేవుడు మనకు మంచి అవకాశాన్ని ఇస్తాడు. हम मसीह के लिए एक अच्छी पत्रिका की तरह रहे कि हम रोज देखकर पढ़ सके, तभी हम एक परमेश्वर के मंदिर बनने के लिए चींटे की तरह, पत्थर की तरह, भालू की तरह हम रह पाएंगे, तभी हम बन पाएंगे। కనుక ఈ విషయాలను దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ కూడా బయలుపరచు. परमेश्वर इस पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को प्रकट करे। దేవుడు మనందరికీ కూడా సహాయం చేయగా परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। మనమందరూ కూడా లేచి నిలబడి ఒక పాట పాడుకుందాం. ఆ సమయంలో మన కానుకలతో దశమ భాగాలతో